انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا۔ مومن وہ ہوتے ہیں، یقیناً وہی مومن ہیں، ایمان والے ہیں۔ سورہ نور کی آخری آیات۔ آج رات کو میں نے سورہ نور کی تفسیر مکمل کی، یہ آخری آیات میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں۔ رات کو نہیں، صبح کوئی تہجد کروں۔ تو ایمان والے کون ہیں؟ آمنو باللہ، جو اللہ پہ ایمان لائیں، و رسول ہی، صرف اللہ پہ ایمان لانا کافی نہیں جب تک رسول پہ نہیں لاؤ۔ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، اور جب وہ رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی کام کے لیے جاتے ہیں، جہاد کے لیے جاتے ہیں، خندق کھودنے کے لیے جاتے ہیں، کسی کی دعوت پہ جاتے ہیں، لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوا، تو وہ اس وقت تک وہاں سے نہیں آتے جب تک آپ سے اجازت نہ لے لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا رہا ہے کہ اجازت لینی کتنی ضروری ہے۔ ان الذین یستأذنونک اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، تو نہ جائیں جب تک ان سے اجازت نہ لے لیں۔ اور جو ان الذین، وہ لوگ، یستأذنونک، جو آپ سے اجازت لے لیتے ہیں، اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، حالانکہ وہ پہلے مومن ہیں، لیکن مومن پکے اس وقت ہوں گے جب آپ سے اجازت کے بعد جائیں۔ اگر بغیر اجازت کے نکل جاتے ہیں تو وہ پھر مومن نہیں رہے۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، تو جب پھر وہ آپ سے اجازت مانگیں تو اگر آپ کا دل کرے تو اجازت دے دیں۔ دل کرے، شے، یہ جو لفظ ہے نا، لمن شئت من، واستغفر لہم اللہ، تو پھر کیا ہے کہ آپ ان کے لیے اللہ سے استغفار کریں۔ ان کے لیے کیا کریں؟ اللہ سے استغفار کہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ اب ایک اور نئی چیز جو قرآن نے بیان کی ہے نا، یہ اس کو بڑا، یہ آداب بارگاہ رسالت۔ دوسری کیا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ لا تجعلوا دعاء الرسول، یہاں پہ دعا کا مطلب بلانا ہے۔ اب قرآن میں کسی جگہ دعا بلانے کے لیے ہے، کسی جگہ دعا کرانے کے لیے ہے، تو یہاں پہ دونوں مطلب ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں، بینکم کا دعاء بعضکم بعضا، تو یہ نہ سمجھ لینا کہ ان کا بلانا ایسے ہے جس طرح تم ایک دوسرے کو بلا رہے ہو، نہیں۔ تم بلاؤ ایک دوسرے کو، کوئی لبیک نہ کہے تو ایمان پہ کوئی خطرہ نہیں ہے۔ رسول بلائیں، لبیک نہ کہو، ایمان گیا۔ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، بے شک اب یہ منافقین کی بات ہو رہی ہے، ان کی جو بغیر اجازت کے نکل جاتے ہیں، جو لوگ اجازت نہیں لیتے اور ایسے ہی نکل جاتے ہیں، اب ان کی بات ہو رہی ہے۔ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، تو وہ کیا کہتے ہیں، اس کے پیچھے کوئی بیٹھا ہوا ہے نا، تو وہ کہتے ہیں مجھے تو رسول نہیں دیکھ رہے، وہ پیچھے سے کھسک گیا ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ تو اس طرح جو کھسکے گا تو اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ قد یعلم اللہ، اللہ کو تو علم ہے نا۔ الذین یتسللون، جو آڑ لے کے کسی کے نکل جاتے ہیں، منکم لواذا فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ،
अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। तो इस बात से डरो कि जो रसूल की मुखालफत करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि या तो उन्हें कोई फितना आके शदीद घेर ले या उन पे अल्लाह का अजाब आ जाए। ये इतना सख्त मामला है। अब ये बारगाह रिसालत कुरान बार बार मुख्तलिफ जगहों पे बयान कर रहा है। ये उन लोगों के लिए जो खंदक में, ग़ज़वा खंदक में जब मुसलमान खंदक खोद रहे थे, मुनाफिक निकल जाते थे। जब रसूलुल्लाह बुलाते थे जुमे में तो मुनाफिक निकल, ये उसका सारा बयान हुआ है। अब कुरान में आप देखेंगे तो अल्लाह ताला क्या फरमाता है, ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना। हुज़ूर को राइना ना कहो। अब राइना अरबी का लफ्ज़ है, अरबी की लुगत में है, लेकिन यहूदी क्या करते थे, राई ना। राई किसे कहते हैं, चरवाहे को, ना हमारा। सहाबा क्या कहते थे, राई ना। वो राय ना नहीं कहते, राय ना इकट्ठा कहते। उसका क्या मतलब है, हमारी रियायत कर दीजिए, हमें समझ नहीं आया दोबारा फरमा दीजिए। अल्लाह ताला ने फरमाया मुसलमानों की डिक्शनरी से ये लफ्ज़ निकाल दो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना। तुम जब भी कहो ये कहो या रसूलल्लाह उन्ज़ुर हालना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। ऐ ईमान वालो, नबी की आवाज़ से अपनी आवाज़ को बुलंद ना करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ू अस्वातकुम, सूरह हुजरात, ला तरफ़ू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिल क़ौली कजहरी बादिकुम लिबादिन। ये यहाँ पे भी यही है कि जिस तरह एक दूसरे को बुलाते हो ना नाम लेके, इस तरह मत बुलाओ। या मोहम्मद मत कहो, या अबुल कासिम मत कहो, या इब्ने अब्दुल्ला मत कहो। जब भी कहो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अय्युहल मुज़म्मिल कहो, या अय्युहल मुदस्सिर कहो, या दाहा कहो, या यासीन कहो। ये कहो अंतहबता मालुकुम वांतुम ला तशुरून। ऐसा ना हो कि तुम्हारे सारे अमाल ज़ाया हो जाए और तुम्हें खबर भी ना हो। ये बात किससे हो रही है, सुहाबा से। और किन सुहाबा से बात हो रही है, हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक से। हजरत अबू बकर सिद्दीक क्या कहते हैं, या रसूलल्लाह काका बिन माबद को बनु तमीम के वफ्द का सरदार मुकर्रर कर दीजिए। हजरत उमर फारूक क्या कहते हैं, अकरा बिन हाबिस को मुकर्रर कर दीजिए। इतने में आवाज़ें बुलंद हो गई। जब आवाज़ें बुलंद हो गई तो इरशाद खुदाबंदी आ गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। नबी की आवाज़ से अपनी आवाज़ को बुलंद मत करो। अब सोचो कि जो दोनों हजूर के ससुर हैं, दोनों हजूर के वजीर हैं, दोनों हजूर के सुहाबा हैं, दोनों हजूर के खुलफा हैं, इतनी बुलंद हस्तियां हैं, अगर उनको अल्लाह ये कह सकता है तो हम कहाँ खड़े। ये ना सोचो कि ये उनको कहा गया है, ये क़यामत तक के हर मुसलमान को कहा गया है कि आज भी अगर तुम रोज़ा रसूल पे जाओ तो अपनी आवाज़ को बुलंद मत करो। ऐसा ना हो कि क़यामत के दिन खड़े हो तो कहो हमारे रोज़े किधर गए, हमारी नमाजें किधर गई, हमारी तस्बीहां किधर गई, हमारी ज़कात किधर गई, हमारा हज किधर गया, हमारी खैरात किधर गई, हमारा सदका किधर गया। वहाँ पे मुफलिस खड़े हो गए, कुछ पास नहीं होगा। अंतहबता अमालुकुम वांतुम ला तशउरून, और तुम्हें शऊर भी नहीं होगा कि तुम्हारी नेकियां कैसे बर्बाद होगी। इसलिए ये आदाब बारगाह रिसालत हैं, इसमें ज़रा से भी गुस्ताखी अल्लाह ताला पसंद नहीं करता। अपनी गुस्ताखी को पूरे कुरान में वो बार बार दलाइल दे के कह रहा है कि नहीं, कुल हुवल्लाहु अहद ने बता दिए मैं एक हूँ, ये नहीं मानते कह दीजिए। लेकिन जब रसूल का जिक्र आता है तो फरमा देता है सीधे हो जाओ, नहीं तो काफिर हो जाओ, नहीं तो काफिर हो जाओगे। वला तकूलू या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना वस्माऊ वलिल काफिरीना। अगर नहीं होगा तो फिर उनके लिए जो हो जाएंगे वो काफिर हो जाएंगे, उनके लिए अज़ाब आएगा।
اس لیے آداب بارگاہ رسالت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سکھائے ہیں، اور ان میں کسی کو سر اٹھانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ اس وقت کے مسلمان جو صحابہ اکبار رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، جب حضور خط داڑھی مبارک کا فرماتے تھے تو نیچے ہاتھ رکھتے تھے، کبھی ایک بال نیچے نہیں گرا، آپ کے گرد طواف کرتے رہتے تھے۔ حدیث کی کتابوں میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد صحابہ اس طرح طواف کرتے تھے کہ جس طرح شمع کے گرد پروانے طواف کرتے تھے۔ تو اس لیے طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ سورہ نور میں بھی یہ لکھا ہے طوافون، کہ اس وقت جو غلام ہوں گے یہ طواف کرتے ہیں۔ جب حضرت سیدنا جعفر طیار بن ابی طالب بن عبد المطلب آئے حبشہ سے، تو انہوں نے بھی حضور کے گرد طواف کیا۔ حضرت علی مرتضیٰ اور حضرت امام حسن نے بھی حضور کے گرد طواف کیا۔ یہ طواف کرنا کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔